जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विसजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तिये नमः। बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकं श्रीवेङ्कटेश्वरयोगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्रीवेमुलरामय्यार्ययोगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकम् श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोध सुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदांतानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पुल्लयार्य पुत्ररत्न महागुरुं कृष्णानंद विभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानचेतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोऽस्तु ते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वतं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमध्यमम् श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। सुप्रभातम्। अव्यक्त सुप्रतिष्ठा देवा पूर्वा संज्ञा प्रवर्तते। उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठ गुरुदेव उत्तिष्ठ अचलध्वज। उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्तजगतां महद्रूपां तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्तिः श्रीनिजगुरु श्रितजन प्रियदानशीलिः श्रीमद्गुरे च दयिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातममरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्ययावर्णमण्डली तुदी साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। अत्र्यादिसप्तऋषिया समुपास्य सन्ध्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेव परमार्थतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। वेदांत सार सर्वं तत्त्वमेव सत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम् भाषावतीर्न वेद्यं तव बोधरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। न शब्दपङ्कजं चाचा नैवास्ति तत्त्वम् निःशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम् तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। सभायां करोषि त्वमेक सर्वम् समं हि सर्वे यदिशिष्टमव्ययम् अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। सोमवद्बहिरन्तरस्तं यालैष भूमा अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि। अगच्छानन्तदेवा अखिलान्तरात्मा श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। विशुद्धनिर्गुणात्मा गगनोपसदृशम् न ज्ञातममृतस्वरूपं सभायान्तरस्थम् पूर्णाचलगुरुरेकं सुविशालतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। श्रीभूमरूपादयादि गुणामृताब्धिः
सर्वारिष्टनाश जगदेक शरण्यमूर्ति श्री सत्यज्ञानानन्ततीता नित्यस्वरूपा श्री भागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् अज्ञानमूलहरणं तव चरणतीर्थं गुरुपादस्थानतीर्थं गुणरूपरहितं त्वं विना न किञ्चिदातीरम् अविनाशितत्वम् श्री भागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम् चित्तं स्वप्नान्तरस्थं लिखितं ब्रह्मीश तत्त्वम् शुद्धे सुषुप्ता विभजा परिपूर्णतत्त्वम् येषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूतिः श्रीभागवत कृष्णभूम प्रभो तव सुप्रभातम् श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य तव सुप्रभातम् श्रीवेदान्तानन्द वेङ्कटरमणार्य तव सुप्रभातम् जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय जय पूर्णानंद पुल्लयार सद्गुरु प्रभु महाराज को जय हिंदुगल गुरु भक्त मंडली को जय जय गुरुदेवा जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु యతివేష భాషలుంగొని అతివలపై ఆశ విడచి యధమశయంబుల్ మతిపోకలెరుగ శక్యమే గతిగానని గొర్రె రీతి కనుగొనలేరు నిర్మల చిత్తమున మించబోరు అనయము గుర్తించి యాలోకించి తత్వం ధనము సంగ్రహించు తత్వం జనము భూని కనురెప్పల కంట చేయుచు గాలి రేచక పూరకంబులు తనివి తీరగలాగి విడచిన తథ్యమగు గురి కుంభకంబని కనుగొనలేరు నిర్మల చిత్తమున మించబోరు జై గురు చెప్తారా కృష్ణమూర్తి? చెప్తాను చెప్తున్నా బావా. పై గీట్లోనే పొరపాటు అయ్యి బావా. ఏదో ఏమి పై గీట ఒకటి మళ్ళా చదువు, పై గీట ఒకటి మళ్ళా చదువు. యతివేష భాషలుంగొని అతివలపై యధమశయంబుల్ ఆశ విడచి అని అన్నావు, ఆశ విడని అంతే. కరెక్ట్. సరే కానీ చెప్పండి. బ్రహ్మభావనను సన్యసించని యతులు కేవలం జీవేశ్వర జగత్తుల పునరుత్పత్తిని మరచి అదే జననమరణ రహితమని ఎంచుకుందరు. అంటే బ్రహ్మభావనను తాను బ్రహ్మనైతిని అని చెప్పినటువంటి సమిష్టి ఎరుకుగా స్థితిలో నిలబడిపోయినటువంటి సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ జీవేశ్వర జగత్తుల పునరుత్పత్తిని మరిచి ఎక్కడ సంకల్పం పుట్టిందో అక్కడి నుంచే కారణ వస్తువును కార్యరూపం ధరించడానికి కారణమైంది కూడా అక్కడే ఉంది అనేది మరచి, అక్కడ పునరుత్పత్తి జరిగే అవకాశం ఉందని మరచి, మళ్ళీ అది జననమరణ రహితం అని ఎంచుతూ ఉంటారు. కానీ పరబ్రహ్మతత్వం తిరిగి చిదాత్మగా పరిణమించి సకల వ్యవహారములు జరుపుచుండును అన్నారు. సకల వ్యవహారములు జరుపుతున్నటువంటి చిదాత్మ అనే దాంట్లో ఏది కారణ వస్తువుగా ఉందో అది మొట్టమొదట అవ్యక్తంగా ఉన్నది వ్యక్తమైన తర్వాత తన్మాత్రల స్థితిలో ఉన్నటువంటి దానికి ఉద్భవించినటువంటి ఏదైతే కారణ వస్తువు ఉందో దానితో శక్తులు అనేటువంటి ప్రకృతి అనే శక్తి కలిసిన తర్వాత ఏం జరిగింది? కార్యరూపం ధరించడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శక్తి. అందుకే శక్తి స్వరూపని అయినటువంటి చెప్పినటువంటి 3 పాత్రల్లోనూ
3 శక్తి స్వరూపములను పెట్టారు. పరాశక్తిగా పేర్కొన్నారు. అది పురుషుడు అనేటువంటి ఎవరైతే ఎక్కడైతే అవిద్య అవ్యక్తం నుంచి వ్యక్తం కావడానికి తగిన సంకల్పం పుట్టిందో దానికి కార్యరూపం ధరించడానికి ఆ ప్రకృతితో కూడినటువంటి చర్య కారణము. కనుక మూల విద్య రహస్యం తెలియక, మూలంలో ఉన్నటువంటి అవిద్య రహస్యం తెలియక బ్రహ్మమనడి ఎరుకను నిలుపుకొని మిగిలిన వాటిని మాత్రం సన్నిహించడం వలన ప్రయోజనం లేదు అన్నారు. ఎందుకంటే ఆ మూల అవిద్యగా ఉన్నటువంటిది అవ్యక్తంలో నుంచి వ్యక్తం కావడానికి పుట్టినటువంటి సంకల్పం. అది సంకల్ప స్థితిలో ఉన్నదానికి మళ్ళీ తన్మాత్రల స్థితి నుంచి వ్యక్తమయ్యి ప్రకృతి ఏర్పడడానికి సహకరించినటువంటి ప్రకృతి మాయాశక్తిగా దాంతో తోడే ఏర్పడింది. ఆ రెండిటి కారణం వల్ల ఏర్పడినదే సర్వము. కానీ తెలుసుకో అది ఆ విషయంగా తెలియకుండా ఉన్నటువంటి మిగిలిన వాటిని మాత్రం సన్నిహించడం వలన బ్రహ్మమనడి ఎరుకను నిలుపుకొని, బ్రహ్మమనే ఎరుక ఏది సమిష్టి వస్తువు బ్రహ్మాండం ఉత్పత్తి కావడానికి కారణమైంది. దాంట్లోనే మళ్ళీ మిగిలినవన్నీ జీవరాశులతో సహా మిగిలిన ఉత్పత్తి అని. కానీ కొందరు ఎరుక వేయడని సన్యాసులు అంటే ఎరుకతో విచారణ జరిపిన తర్వాత లేని ఎరుకని తెలుసుకొని మళ్ళీ ఏ ఎరుకతో విచారణ జరిపినామో అది కూడా వదలాలి. వదలకుండా ఉంటే ఆ వదలకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో నుంచి మళ్ళీ ఏ క్షణమైనా ఎప్పుడైనా సరే అది చిదాత్మగా మారి మళ్ళీ సంకల్పించే అవకాశం ఉంది అని అట్లా వీడని సన్యాసులు మూల ప్రకృతి అనే స్త్రీపై ఆశ వీడక ముందు. మూల ప్రకృతి అనే స్త్రీ, ఇక్కడ స్త్రీపై ఆశ అంటే మొదటి పాదం చదివితే ముందు ఇది లోపలికి చదవకుండా మొదటి పాదం చదివినారనుకో మామూలు స్త్రీలోళ్ళైన సన్యాసులేమో అనుకుంటారు. ఆ స్త్రీ కాదు, మూల ప్రకృతి అనే స్త్రీ ఏ ప్రకృతి స్వరూపంగా ఉండి అది తోడయిందో దానికి ఈ సృష్టి జరగడానికి కారణమైనటువంటి శక్తిగా ఉన్నటువంటిది. దానిపై ఆశ వీడక ముందురు. ఆశ వీడకుండా వీరు మూడులు అనగా జనన మరణ రహితము కాకపోయినను అదే పరిపూర్ణమని భ్రమించెదరు. జనన మరణ రహితం కాకపోయినప్పటికీ కూడా అదే పరిపూర్ణమని భ్రమించెదరు. ఎందుకంటే ఈ అద్వైతంలో చెప్పినటువంటి నువ్వు సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉండి నువ్వు అన్నిటికీ కారణమైంది ఇదంతా జగత్తుతో సహా సర్వము మిథ్య, కేవలం మాయ చేత లేకపోయినప్పటికీ తోపింపజేసింది అది అని అన్నారు. తోపించబడినప్పటికీ కూడా ఆ ఉన్నది ఏది, నీ యొక్క ఉన్నది అని చెప్పినది బ్రహ్మము తప్ప మరేమీ లేదు అన్నారు కదా. బ్రహ్మం మాత్రమే ఉన్నది, ఆ బ్రహ్మము నీవేను అన్నారు. ఆ బ్రహ్మం నీవేను అంటే ఏది సమిష్టిలో నుంచి మళ్ళీ ఉత్పన్నమైందో ఆ సమిష్టి స్థితి లేకపోయిన తర్వాత అది కేవల శక్తిగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో దానికేమి రూపం లేదు కాబట్టి రూపనామక్రియలతో కూడినటువంటి సర్వజగత్తు మాయతో కూడింది, ఇది లేనిదే నిజానికి ఉన్నది అది మాత్రమేను అని చెప్పినప్పటికీ అదే సంకల్పించింది, సృష్టికి కారణమైనది అదేను. దానికి ప్రకృతి పురుషులు కలిపి సర్వజగత్తు ఉత్పన్నం కావడానికి కారణమైనారనేది. దానిని కూడా దాటుకుంటేనే ఏ ఎరుక చేత అయితే ఇదంతా తెలుసుకున్నామో అది కూడా దాటాలి అనుకోకుండా అక్కడ బ్రహ్మానందం అనేది ఎరుకను ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, పరిపూర్ణమని భ్రమించెదరు. వీరికి ఎరుకను వీడ శక్యం కాదు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ సత్యం అనేది వేద ప్రమాణం అనుసరించి బ్రహ్మ సత్యము జగన్మిథ్య అనే ఒకటే సూత్రం దాంట్లో అనుసరించారు. బ్రహ్మానందం అనే ఎరుకను శాశ్వతపరుచుకొని మురిసిపోవచ్చు. ఆ బ్రహ్మానందం అనేటువంటి ఎరుకను శాశ్వతపరుచుకొని మురిసిపోతూ ఉంటారు. దాన్ని శాశ్వతపరుచుకున్నటువంటి శాశ్వత స్థితి ఏంటంటే అది ఇంకా ద్వైతంలో విశిష్టాద్వైతంలో వాళ్ళు ఇంకా రెండుగా, వాళ్ళు ఇంకా మూడుగా చెప్పారనుకోండి. మేము 3 రోజులు
కవితా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి నేను పోయి దిగిండేటువంటి ఆ మందిరము వాళ్ళు అక్కడే కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. కార్యక్రమాలు జరగడానికి సభా మందిరం అది, ఉండడానికి మాత్రం వేరు వేరు చోట్ల ఆలయం వాళ్ళ గదులు, మళ్ళా ప్రైవేటు హోటళ్ళ గదులు అక్కడ ఇచ్చారు. వాళ్ళంతా విశిష్ట అద్వైతం వాళ్ళు, రామానుజ మఠం వాళ్ళు స్థాపించితే అది దాంట్లో సభ్యుడు ఈ గురువు గారు. అందువల్ల అది తక్కువ ధరకు సమావేశాలు జరుపుకోవడానికి ఇస్తారు. ఇక ఒక ఆయన అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళల్లో నేను నాగులపల్లి శ్రీనివాసం, ఇంతకుముందు జ్ఞానయజ్ఞానికి ప్రార్థనా గీతం రాశాడు కదా ఆయన, మేమిద్దరము ఈ బోధలో వాళ్ళం. కానీ అక్కడ వచ్చినటువంటి ఒక ఆయన మాత్రం ఏమన్నాడంటే అద్వైతం ఆయన అద్వైతం ఆయన కవి, ఆయన కూడా ఆయన ప్రసంగంలో ఏమన్నాడంటే, మనిషి ఎక్కడి నుంచి విడిపోయాడో అసలైన దాంట్లో నుంచి విడిపోయి తాను వేరైనాడు. వేరైన దాన్ని వెతుక్కుంటూ 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 తన మూలం ఏమిటో ఆ స్థితిలోకి పోయినాడు, బ్రహ్మం అనే స్థితిలోకి. తన మూలం అక్కడి నుంచినే వచ్చింది, తనకు జగత్తుకు అన్నిటికీను. ఆ మూలం కూడా, దాన్ని కూడా దాటుకుంటే ఆ మూలం కూడా లేనిదే. ఆ లేనిదని అంతకుముందు లేకుండానే మొత్తమే లేనటువంటి స్థితిలో పరిపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి బయలు తప్ప మరేమీ లేదు. ఈ వచ్చింది కూడా లేదు, అది కూడా దాటుకుంటే ఏమీ లేదు అన్నాడు. అది కూడా దాటుకుంటే ఏమీ లేదనేది ఇక కొందరికి మాకు అర్థమైంది అనుకో, ఆయనకు మాకు. ఇక మిగిలిన భావనలో మిగిలిన యాక్చువల్గా అయితే నిన్న జరిగినదంతా కవిత్వం మీద సభలు అవి. దానిలలో ఆయన ఒకడు దానికి సంబంధించి ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి అది అన్నాడు ఆయన. కాబట్టి అక్కడ దాకాను అంటే అక్కడ కూడా దాటుకోవాలి అనకుండా అక్కడ ఉండడము అంటే బ్రహ్మస్వరూపులై ఉండడము, తానే బ్రహ్మమని ఆ స్వరూపంలో ఉండడము అని అంటే అది బ్రహ్మం సత్యమనడి వేద ప్రమాణమును అనుసరించి బ్రహ్మమందనడి బ్రహ్మానందం అనేది ఎరుకను శాశ్వతపరుచుకొని ఉంటారు అనే దానికి సరిపోతుంది. అక్కడ శాశ్వతంగా ఉండడము, ఇంకా సర్వమునకు తనే మూలము, సర్వమునకు బ్రహ్మము కారణ వస్తువుగా ఉన్నది అది నేనే అని మహావాక్యాల ద్వారా తెలుసుకున్న స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ అది మళ్ళా ఉత్పన్నమవుతుంది అని తెలుసుకోకుండా అది బ్రహ్మానందం అనేది ఎరుకని శాశ్వతపరుచుకొని ముచ్చిపోతుంటారు. కారణమందున్న దోషమే కార్యమందు గోచరమవును అను ఇంగిత జ్ఞానము లేక అన్నాడు. ఇది చూడండి, కారణమందున్న దోషం ఎక్కడైతే ఉందో అదే కార్యమందు గోచరమవును. కార్యం గోచరం అవడానికి కారణం ఏంటంటే కారణమే. కారణ రూపంలో ఉన్నటువంటిదేమో అప్పుడు సంకల్ప స్థితిలో ఉంది, వస్తు రూపం ధరించినట్లు లేదు. కార్యరూపం ధరించిన తర్వాత స్థూల జగత్తుతో సహా అన్ని నామరూపాత్మకమైనవన్నీ వచ్చినాయి. కాబట్టి దీని ఏమిటి కారణమందున్న దోషమే మళ్ళీ కార్యరూపంగా అవుతుంది, కార్యరూపమందు గోచరం అవుతుంది కార్యంలోను అనేటువంటి ఇంగిత జ్ఞానం లేక కారణ బ్రహ్మ సత్యమని అందరు. కారణ బ్రహ్మం ఏదైతే ఉందో సృష్టికి కారణమైనది దాన్ని సత్యమని అందరు. వేద ప్రమాణమును కర్మకాండ దృష్టిలో గొర్రెల వలె అనుసరిస్తారు. వేద ప్రమాణం ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని కర్మకాండ పద్ధతిలో గొర్రెల వలె అనుసరిస్తారు. ఆ గొర్రె వంటి వారికి స్వయముగా గమ్యం తెలియదు. అటువంటి వారికి స్వయంగా గమ్యమేమో తెలియదు. అయినను అటువంటి వారిని జ్ఞానసారమైన ఇంగితం ఎరుగక కొందరు అనుసరించరు. మళ్ళా అనుసరించే వాళ్ళు ఎట్లా అనుసరిస్తున్నారు మరి? మొత్తం అంతా నామాలు పెట్టుకోవడం, ఇంకా అవన్నీ వేసుకొని ఉంటే చాలు. ఇంకా వాళ్ళందరికీ కొంతమంది అనుయాయులు జరిగింటారు. ఇంకా వాళ్ళకి బ్రహ్మాండంగా ఒక ఊర్లో సభలు జరిగితే వాళ్ళకి సంబంధించిన గురువులు ఏర్పడితే దాన్ని పటాటోపంగా చేస్తారు. ఇదేమో మనది పటాటోపం కాదు కదా, ఏదీ లేదు దీంట్లోకి. ఆ విధంగా ప్రవేశించకుండా కొంతమంది పెద్ద గురువులు మన వాళ్ళు ప్రవర్తించిన తీరుతో ఉన్నారు. లేకపోతే దీన్ని కూడా ఆ దశకు తీసుకుపోయింది వాళ్ళు. అంతకుముందున్న వాళ్ళు ఆ విధంగా లేకపోతే నువ్వే లేవు, నీ ఉనికి లేదు, పటాటోపంతో పని ఏముంది, పటాటోపం అంతా ఎరుకే కదా అనేటి దాంతో వీళ్ళు ఏం చేసే వాళ్ళు అనుసరించే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ పటాటోపాలకి
ఆ చెప్తున్నటువంటి దానిలకు అనుసరించి నిజంతో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ చూసినా అదే. భక్తి పెరగడం తర్వాత ఆ భక్తిలో నుంచి మళ్ళీ తత్వం వైపుకు మళ్ళీ కూడా తత్వం వైపుకు మళ్ళిన వాళ్ళు కూడా భక్తిలో నుంచి తత్వం వైపుకు మళ్ళినారు కూడా ఈ తత్వం కాటికే నిలిచిపోతున్నటువంటి వారు ఉన్నారు. పీఠాధిపతులంతా దీన్నే బోధిస్తున్నారు కాబట్టి. కాబట్టి జ్ఞానాజ్ఞాన రహితమైనటువంటి పరిపూర్ణమను లక్ష్యమును ఎరుగరు. అటువంటి వారు ఏమవుతున్నారంటే జ్ఞానము అజ్ఞానము రెండూ కూడా ఒక దాంట్లోటివే, ఒకే రూపమే. తెలియకపోవడం వల్ల అజ్ఞానము, దాంట్లోనే తెలియడం అనేది కూడా ఉంది జ్ఞానము. ఈ వస్తువు నిన్న లేదు, నిన్న ఆ వస్తువు తెలియదు. నిన్న తెలియకపోయినప్పటికీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది? రూపకల్పన జరిగింది ఎక్కడ? సంకల్పంలో. ఒక వ్యక్తి తన భావనలో కల్పించుకొని ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుండు, దీనికంటే మెరుగైన వస్తువు తయారవుతుంది అని సంకల్పించిన తర్వాత వచ్చింది. నిన్నటిదాకా మొన్నటిదాకా మరి ఎప్పటి నుంచినో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా అలా సంకల్పంలోంచి నూతన రూపాన్ని, నూతన పరిణామాన్ని జరుగుతున్నటువంటి స్థితిలోకి వస్తున్నవే అవన్నీ. ఉన్నట్లుగా ఉట్టిపాటుగా వచ్చినవి కాదు అవి, పరిణామక్రమంలో వస్తున్నటువంటివే. అన్నీ కూడా పరిణామక్రమంలో వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ తెలియకుండా అంతసేపు దాకా అంతసేపు వరకు తెలియందే కదా, తెలిసిన తర్వాత అది జ్ఞానమైనది ఆ విషయంలో. అట్లా జ్ఞానాజ్ఞానములు రెండు కూడా పోతేనే ఆ రెండిటికి ఒకటి ఉత్పన్నమైందంటే ఉత్పన్నమైన దానికి కారణ వస్తువుగా ఉన్నది అజ్ఞానం. తెలియకపోవడము అజ్ఞానంగా ఉంది. ఆ అజ్ఞానంగా ఉన్నదే మూల అవిద్య. అది కల్పించినటువంటి దాంట్లో, అది సంకల్పించిన దాంట్లో వచ్చినవే ఇవి. కాబట్టి జ్ఞానము కూడా దాని యొక్క నీడే. జ్ఞానము అజ్ఞానము రెండు బొమ్మ బొరుసులాగా. కాబట్టి అది రహితమైపోతేనే, లేదంటే అది సంకల్పిస్తూనే ఉంటుంది కదా. దాని లక్షణమే కదలిక. జ్ఞానం యొక్క లక్షణమే కదలిక. కదలిక అనేది జ్ఞానం కదలడానికి కారణమైనదే అది. కాబట్టి అవి రెండు రహితమైనటువంటి పరిపూర్ణమనే లక్ష్యాన్ని ఎరుగరు వాళ్ళు. ఇది కూడా రహితమైపోతేనే అని లక్ష్యాన్ని ఎరగకుండా ఈశ్వర సమిష్టి చిత్తమును అధిగమించదరే గాని దానిని నిర్బీజపరుచుకునే విధము తెలియదు. వారికి తెలియకుండా మనకు తెలిసిన వాళ్ళకు తేడా ఏమిటి అని అంటే, అదే కదా మేము చెప్పేది కూడా అదే కదా, బ్రహ్మం ఒక్కటేనని చెప్తున్నాం మేము కూడా అని అంటారు. కానీ వీళ్ళు బ్రహ్మం ఒక్కటే. బ్రహ్మం అంటే ఏ బ్రహ్మము? బ్రహ్మం ఒక్కటే అని చెప్పారు, కానీ ఏ బ్రహ్మమునుగా మీరు చెప్పారో ఈశ్వర సమిష్టి చిత్తముగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మము, సమిష్టి చిత్తం అనే సమిష్టి కారణంగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మము, దాన్ని తెలుసుకొని దాన్ని అధిగమించినప్పటికీ అది మళ్ళీ ఉత్పన్నం కాకుండా నిర్బీజపరుచుకునే విధానం తెలియదు. వీళ్ళు చెప్పినది ఏంటంటే బీజం అక్కడే ఉంది. బీజం ఏ రూపంలో ఉంది అంటే వ్యక్తం కావడానికి ముందు అవ్యక్తంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడుందో, మొలవక ముందు విత్తనంలో మహావృక్షం ఎలా దాగి ఉందో, అలాగే అంతా కూడాను ఈ బ్రహ్మాండం ఉత్పత్తి కావడానికి కారణమైనటువంటిది అవ్యక్తంగా ఉన్న దాంట్లో ఉంది. కాబట్టి దాంట్లో నుంచి ఆ బీజం ఉన్నంత కాలము ఎప్పుడో ఒకసారి మళ్ళీ ఖచ్చితంగా అది వ్యాప్తి చెందడము, వృక్షం కావడము, మళ్ళీ విత్తనాలు ఏర్పడము, మళ్ళీ అవి వ్యాప్తి చెందడము, మళ్ళీ ఏకం అనేకం కావడం అన్నీ జరుగుతాయి ఓదాని తర్వాత ఒకటి. అది పరిణామం. దాన్ని నిర్బీజపరుచుకునే విధం తెలియదు. దాన్ని నిర్బీజపరుచుకోకుండా ఉండడం అనేది నేను బ్రహ్మమైతినేని ఆ స్థితిలో అట్లే ఉండడం అనేదే అది. కాబట్టి అది ఆ బీజం మొలకెత్తే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అచల బోధస్తులు ఏం చెప్పారంటే దాన్ని నిర్బీజపరుచుకోవాలి. ఏ బ్రహ్మమైతే కారణమని నువ్వు కనుక్కున్నావో, ఆ బ్రహ్మం నేనేనని కనుక్కున్నావో, దానికి ఆ నేనంటున్నది కూడా సంకల్పం అనే దానివల్ల ఉత్పన్నమైనటువంటిదేను, కార్యరూపం ధరించినటువంటిదేను, కారణంగా ఉండి కారణరూపంగా ఉన్నది కూడా పోవాలి. కారణరూపంగా ఉన్నటువంటిది పోతే నువ్వు లేవు, జగత్తు లేదు, బ్రహ్మం అనేటువంటి
నేను బ్రహ్మనైతిని అనేది కూడా లేదు, బ్రహ్మము లేదు. ఏది తెలియబడుతోందో దేని చేత విచారణ చేసి ఇవన్నీ నిర్ణయించినావో ఆ నిర్ణయించేదే లేదు. నిర్ణయించేదే చెప్పడానికి కూడా వీలు కాదు. నిర్ణయించేది ఉందా లేదా అని చెప్పడానికి కూడా లేదు. గాఢ నిద్రావస్థలో ఏ విధంగా ఉందో, జగత్తో సర్వము శూన్యమైనటువంటి స్థితి ఏ విధంగా ఉందో, ఆ స్థితిలో ఆ స్థితిని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు, వర్ణించే వాళ్ళు ఎవరు, వివరించే వాళ్ళు ఎవరు లేనటువంటి స్థితి. కాబట్టి నిర్బీజమైన స్థితి అంటే మళ్ళీ చలనం కలగడానికి కానీ మళ్ళీ ఉత్పన్నం కావడానికి కానీ కారణమైనది ఉండరాదు. అది పోయి ఉండాలి, అది దాన్ని రహితపరుచుకొని ఉండాలి. మరి బాగా కనబడుతున్నటువంటి జగత్తులో ఉన్నటువంటి నీవు ఉన్నావు కదా, ఇంకా ప్రాణముని నువ్వు చూస్తూ ఉన్నటువంటివి, వ్యవహారం జరుగుతున్నటువంటి చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లోనే ఉన్నప్పటికీ దాన్ని లేనెరుకగా భావించి లేనటువంటి జరగనటువంటి కళలో జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారం, కళలోంచి మేల్కుంటానని లేనిది ఎట్లయిందో ఈ కళలో జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారంగా దాన్ని భావించి అశరీరుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఎరుకను మరచి, ఆ గుర్తెరుగుతున్న దాన్ని మరచి గుర్తెరిగేది లేనిదని లేనెరుకని లేనెరుకలో జరుగుతున్న కళగా భావించి ఉంటాడు. దానితో తాదాత్మ్యం చెందడం కానీ, దాన్ని గుర్తించడం కానీ, దాన్ని భావన చెందడం కానీ చెందకుండా. కాబట్టి చలనములకు అసలు కారణమును కనుగొనలేరు. చలనానికి అసలు కారణమే అది. ఏది చలించి అవ్యక్తం నుంచి వ్యక్త స్థితిలోకి వచ్చిందో అది. కాబట్టి చలనములకు అసలు కారణమును కనుక్కోలేరు. సృష్టి పునఃసృష్టి విధానం వలన జనన మరణములు తొలగడు జరుగునా? సృష్టి పునఃసృష్టి అనే దానివల్ల జనన మరణములు అనేటివి తొలుగుతాయా? సృష్టి అంటేనే ఉత్పన్నం కావడం, ఆ ఉత్పన్నమైంది మళ్ళీ ఉత్పన్నం చేయడం, అట్లా అనేకం ఉత్పన్నం కావడం, అవి మళ్ళీ కొంతకాలానికి నశించుతూ ఉన్నప్పటికీ ఉత్పన్నం కావడానికి కారణమైన కారణ వస్తువు అట్లాగే ఉంటుంది కదా. అనేక జన్మలు ఎత్తినప్పటికీ మళ్ళీ 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 ఆ ఉత్పన్నం కావడానికి కారణమైన అది కొత్త శరీరాలు ధరించుకుంటోంది. విత్తనాలు మొలకెత్తినప్పుడల్లా కొత్త చెట్టు పుట్టినట్లు ఒక చెట్టులో నుంచి వచ్చిన విత్తనాలు మళ్ళీ అనేక సార్లు మొలకెత్తి వేరువేరు చెట్లుగా తయారైనట్టు. కాబట్టి తయారు చేస్తున్నటువంటిది అది పోతే తప్ప పోదు అని తెలియకుండా సృష్టి జరగడం వల్ల, సృష్టి పునఃసృష్టి విధానం వల్ల జనన మరణాలు అనేటివి తొలగవు. సృష్టికి కారణమైనదే లేకుండా అయిపోతే తప్ప సృష్టి పునఃసృష్టి మళ్ళా పునఃసృష్టి అయ్యేది కూడా లేకుండా అయిపోవాలి. జరుగుదాయన విచారణ చేయజాలరు. తొలగుట జరుగునా జరుగుదాయన విచారణ. జనన మరణములు ఈ విధంగా తొలుగుతాయా లేదా, జరుగునా జరగదా అనే విచారణ చేయజాలరు. విమర్శించి ఎరుక బ్రహ్మమన్నను మాయన్నను ఒక్కటేనను తత్వధనమును ఎవరైతే సంగ్రహించేదరో, విమర్శనాపూర్వకంగా తెలుసుకున్న తర్వాత ఏదైతే సృష్టికి కారణమైన బ్రహ్మం అని చెప్తున్నావో అది ఎరుక బ్రహ్మము, మాయ అన్నా కూడా అదేను. ఎందుకంటే మాయ చేతే, మాయ అనేది శబలించబడిన తర్వాత, మాయ అనేది కప్పబడిన తర్వాత అది తన స్వరూపంగా ఉన్నది అనేకంగా ఉన్న దాని యొక్క తన స్వరూపాన్ని ఆ ప్రతిబింబాల్లో చూసుకుంటున్నటువంటి స్థితిలో ఉంది. అది ఆ స్థితిలో ఉండడానికి కారణమైంది ఏంటంటే మాయ అనేది కప్పవడం వల్ల. ఆ మాయతో కూడినటువంటి ఎరుక బ్రహ్మం అది. మాయతో కూడిన ఎరుక బ్రహ్మం, మాయ కలవడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఆ ఎరుక బ్రహ్మము ఒక్కటేను. ఈ రెండు మాయ అనే ఎరుక బ్రహ్మం అనే ఒక్కటేనను తత్వధనమును ఎవరైతే సంగ్రహిస్తారో, ఎవరైతే ఈ నిజ గురువుల చేత ఈ విషయం తెలియబడి వాళ్ళు భావనలో ఆ ఎరుక బ్రహ్మం అనే దాన్ని, ఆ ఎరుక బ్రహ్మము మాయ రెండు ఒకటేను, అదే మాయ కల్పించడం చేతనే సృష్టికి కారణమైనది వ్యక్తమైంది అని ఎవరు సంగ్రహిస్తారో వారు నిజ ప్రబోధయనుడి తత్వాంజనమును వారి జ్ఞాననేత్రమును కంటించుకునేది. జ్ఞాననేత్రమునికి అంటించుకుంటారు అని అంటే అంజనం మామూలు కాటుకు పెట్టుకుంటారే అట్లా అంజనమును
ఎవరైతే ఈ ధనమును ఎవరైతే సంగ్రహిస్తారో వారు నిజ ప్రబోధ అనే దాంట్లో ఆ తత్వం యొక్క అంజనం అంట. తత్వాంజనం. అంజనం అంటే దాన్ని అంతా మెత్తగా నూరి తయారు చేస్తే వచ్చేటువంటిది. దాన్ని ఆ తత్వాల వల్ల అంజనము అంటే ఈ జ్ఞానాజ్ఞానములలో ఉండబడినటువంటి జ్ఞానాతీతమును ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, అంటే దీనికంటే అతీతమైనటువంటి భావాన్ని ఎవరు పొందుతారో వాళ్ళు, అది తత్వధనమును ఎవరైతే సంగ్రహించదరో వారు నిజ తత్వాంజనం అనే దాన్ని జ్ఞాన నేత్రమును కంటించుకొందురు. అంటే ఈ మామూలుగా నేత్రం అంటే ఇక్కడ కంటికి అంటే మామూలుగా కన్నుకేమో కాటుక అనేది పెట్టుకుంటారు. 2 భౌతిక వస్తువులు రూపాలు ఉండేటివి. మామూలు కన్నులను ఆ అంజనము. ఇదేమో జ్ఞాన నేత్రానికి అంటించుకునేది ఏంటంటే తత్వం ద్వారా తెలియబడిన అంజనము. అట్లా చైతన్యమును ఎరుకను రేచకము చేయొచ్చు, పరిపూర్ణ భావమును పూరకము చేయొచ్చు, చిత్శక్తిని నెమ్మదించినట్లు అనేక మారులు లాగుచూ విడుచుతున్నట్లయితే సర్వము నిశ్చలమై రహితమైనటువంటి కుమ్మకమును గురికుదును. మళ్ళీ దీన్ని కుమ్మకానిలోకి తీసుకొచ్చినాడు ఈయన. చైతన్యం అనేటువంటి ఎరుకతో రేచకం చేయొచ్చు అంటే గాలిని బయటికి వదలడం. మళ్ళీ పరిపూర్ణమైన భావం పూరకాన్ని చేయాలి. గాలిని పీల్చుకునేటప్పుడు వదిలేటప్పుడు దాన్ని ఎరుక అనే దాన్ని వదిలే గాలేమో ఎరుక, పీల్చుకునే గాలేమో పరిపూర్ణము అని అంటున్నాడు ఆ భావాన్ని. చిత్శక్తిని నెమ్మదించినట్లు, చిత్శక్తి ఏదైతే చిత్తము అనేటువంటిది కదలికలతో కూడి శక్తిగా ఉందో అది కదలికలు కలగకుండా నెమ్మదించిపోయేటట్టు అనేక మారులు లాగుచు, అంటే దృష్టి దీని మీద పెట్టుకుంటూ లాగుచూ విడుచున్నట్లయితే సర్వము నిశ్చలమై రహితమైనట్టు కుమ్మకమునకు గురికుదురును అంటే భావం ఇక్కడ మళ్ళీ అది గనక కదిలిందనుకో, ఇప్పుడు దీని మీద పెట్టుకొని ఉంటావు. గాలిని పీల్చుకుంటున్నావు, పీల్చుకున్నప్పుడు ఇదేమో పరిపూర్ణంగా భావన చెందుతున్నావు అనుకో. ఇడిచిపెడుతున్న దాన్ని ఎరుకగా భావన చెందేవు. ఈ 2 భావనలు చెందుతున్నది దేనివల్ల? ఈ 2 భావనలు మనసుతోనే చెందుతున్నావు కదా. దాని మీద దృష్టి పెట్టి అంటే అన్ని విషయములు మొదలులోకి ఎక్కించుకోకుండా ఆ కదలికలు ఏవి మళ్ళీ దీనిని కదిలించనీయకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఏకాగ్రత ఉండాలి. ఒకవేళ ఇట్లా పెట్టుకోవాలంటే ఈ స్థితి ద్వారా కదలికలు లేనటువంటి స్థితిలో నిమగ్నమై ఉండాలంటే అట్లా కుదిరించుకుంటే తప్ప కాదు. సర్వము నిశ్చలమై రహితమైనట్టు కుమ్మకమునకు గురికుదురును అంటే ఇది తథ్యము, ఇటు తత్వమును ఎరుగని. ఇది తథ్యం అంటే ఇది నిజంగా అటువంటి ఆ పద్ధతిలో నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు హంస ఊపిరి పీల్చుకోవడం, రేచకం పూరకంలో దానిని బంధించేయగలిగిన వాళ్ళు అది ప్రాక్టీస్తో చేయాల్సిందే. అది ఊరికే చెప్పారనుకో, రేచకం చేస్తాడు, పూరకము చేస్తాడు. కానీ పూరకము రేచకము ఇది చేస్తుంటే దీనిపైన లగ్నమైనటువంటి మనస్సు మరొక్క సంకల్పం, నిమిషానికి అనేక చలనాలు కలుగుతాయి. దానికి అనేక చలనాలు కదిలినప్పుడు అది కలుగుతూనే ఉంటుంది. అట్లయినప్పుడు ఆ ప్రయోజనం ఉండదు. కాబట్టి ఈయనేమో ఇట్లా చెప్తున్నాడు అనుకో, ఇది తథ్యము, ఇది ఇట్టి తత్వమును ఎరగని గొర్రె రీతిగా ఉన్న బ్రహ్మజ్ఞానులు జనన మరణ రహిత పద్ధతిని కనుగొనలేరు. ఈ తత్వాన్ని ఎరగినటువంటి గొర్రె రీతిగా ఉండేటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానులు అనేవాళ్ళు జనన మరణ రహిత పద్ధతిని కనుగొనలేరు అన్నారు. ఈ పద్ధతిని తెలుసుకొని పోవాలంటే ఆ పద్ధతిని కుమ్మకం అనేది ఒక పద్ధతి, ఒక మార్గం. దాన్ని తాత్కాలికంగా స్తంభింపజేయగలిగినటువంటి మార్గం మాత్రమే అది. మనస్సును నిలుపుకునే దానికి మాత్రమే పని మీద పడుతుంది కానీ మనసు నిలుపుకునేదానికి, నిశ్చల స్థితిని పొందడానికి దాని మీద ఏకాగ్రత పెట్టింటే కాసేపు అదే ధారణలో ఉండి మిగిలిన విషయాలు మర్చిపోతాడని, ఆ ధారణలో ఉన్న విషయంలోకి తాను ఐక్యమవుతాడు అని ఆ ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో అని అనుకోవాల్సిందే దాన్ని. అది కాబట్టి వారి సమిష్టి ఈశ్వరీయ మనస్సు ఎరుక మరుపుగా కొనసాగించుదురే గాని దానిని మించనేరు. ఎవరైతే బ్రహ్మజ్ఞానులుగా ఉన్నటువంటి స్థితిని మేము పొందాము, బ్రహ్మజ్ఞానులుగా ఉన్నటువంటి
ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటి అంటే ఆ బ్రహ్మమే నేనై ఉన్నాననేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే దాన్ని పట్టుకుంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సమిష్టి ఈశ్వరీయ మనస్సు, సమిష్టి మనస్సుగా వ్యష్టిగా లేకపోయినప్పటికీ జీవభావం వదిలినప్పటికీ జీవునిలో ఉన్న చైతన్యమే సమిష్టి వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సర్వ చైతన్యానికి కారణమైన సమిష్టి చైతన్యము, అదే ఈశ్వరుడు, అదే నేను అని తెలుసుకొని అక్కడికి చేరినప్పటికీ ఎరుక మరుపులుగా కొనసాగించుతుందిరే గాని దాంట్లో నుంచినే పుట్టింది, దానికే పుట్టినటువంటి సంకల్పమే సర్వ జగత్తుకు కారణమైంది. కాబట్టి ఆ స్థితిలో నుంచి పుడుతున్నటువంటి సంకల్పాలు రహితమైనటువంటి స్థితిలోకి దాటుకోవాలి. అది లేనటువంటి స్థితిలో ఏముంది? మూలంలో తాను లేడు, తాను లేని స్థితిలోకి దాటుకోవాలి. మూలంలో తాను లేడు, జగత్తు లేదు, సృష్టి లేదు. అప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో ఏ మార్పు పరిణామ వికారం లేకుండా ఆ స్థితిలోకి దాటుకోవడం అంటే తాను లేకపోవడం. తాను అంటే శరీరంలో ఏవైతే తనలో భావనలు కలుగుతున్నాయో ఆ భావనలు కల్పించుతున్నటువంటి సంకల్పాలకు కారణమైనది. గుర్తెరిగే ఎరుక లేకుండా, గుర్తెరిగే చైతన్యం లేకుండా ఉండడం. అది లేకుండా ఉంటే ఆ ఈశ్వరీయ మనస్సు అనేటువంటి సమిష్టి ఎరుకలో ఉండి ఎరుక మరుపులు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి తప్ప దాన్ని మించే కయల్లే. ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒకసారి దానికి కామన కలుగుతుంది, దానివల్ల ఆలోచన కలుగుతుంది, దానివల్ల అదే మళ్ళీ కార్యరూపం ధరిస్తుంది. 21ది చెప్పన్నా. నీచాత్ములు నిర్భయముగా వాచ జ్ఞానంబునంటి వైకల్యముగా యోచించక బోధింతురు ధీచోరుల వారి చెలిమే తెగజూడుమయ్యా. చూడగలేని మృగ తృష్ణలయ్యా నిగమాంత వేద్యుడు నిత్య ప్రకాశుడు జగమూలలో నిండి జనించడెప్పుడు గగన చిత్త జ్ఞేయమరెడి గగన మగు పరబయలు దాకుతూ జిగిబిగిల్ మరి నిలుపురిచ్చను జిస్వరూపము భూని ఎరుకను తెగజూడుమయ్యా. చూడగలేని మృగ తృష్ణలయ్యా. జై గురు. జై. ఎరిగే ఎరుక శాశ్వత బ్రహ్మమని ఎంచుతూ కొందరు నీచాత్మలు ఎరుక పద్ధతులలో బోధించరు. ఎరిగే ఎరుకే శాశ్వతమైన బ్రహ్మము అని ఎంచుతూ నిజానికి అది అవ్యక్తంగా ఉన్నప్పుడు, వ్యక్తం కాకుండా కారణ వస్తువుగా కూడా లేనప్పుడు ఏముంది? సృష్టికి కారణమైన సంకల్పం అనేది కలక్కముందు అది లేదు, ఇది లేదు, తోచినది లేదు, తోచబడేది లేదు, ఏమీ లేకుండా ఉన్నటువంటి సర్వవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి నీరు పరిపూర్ణమే ఉన్నది, బయలు స్వరూపంగా ఉన్నది. దానికి ఏ రకమైనటువంటి చెప్పడానికి ఆచ్ఛాదన కూడా లేదు, ఇట్లా ఉందని. అదే ఉంది తప్ప. కానీ వీళ్ళేంటి? ఎరిగే ఎరుక, ఏదైతే ఎరిగే ఎరుకే శాశ్వత బ్రహ్మము అని ఎంచొచ్చు. ఎరిగే ఎరుక శాశ్వత బ్రహ్మం అయితే అశాశ్వతమైన జగత్తు ఏ విధంగా ఎరిగే ఎరుకలో పుట్టింది? ఫస్ట్ ప్రశ్న ఇదే. అదే ఒక ఆయన పిహెచ్డి చేశారు, ఆయన ప్రొఫెసరు, డాక్టరేట్ చేయడానికి ఈ అంశం మీద పరిశోధన చేస్తూ ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆయన దగ్గరికి బ్రహ్మము ఇదేనని వాళ్ళు అంటున్నారు కదా, మీరు ఏమీ లేనిది అంటే కేవలము శూన్యవాదం అనంటాం, ఇది పరిపూర్ణమని పరిపూర్ణ గురువుని అడిగాడు. మళ్ళీ ఆయన ఇక్కడ ఈ అద్వైత గురువు దగ్గర విచారించినటువంటి ఆయన అభిప్రాయాన్ని కూడా రికార్డు చేశాడు, అందులోకి రాసుకున్నాడు. ఈయన అభిప్రాయాన్ని అడిగితే ఈయన అదే చెప్పాడు అనమాట. వాళ్ళు ఎరిగేది ఎరుక శాశ్వత బ్రహ్మం అని, అది శాశ్వత బ్రహ్మం అని అనుకుందాం. అదే సృష్టికి కారణమైనది, అదే సర్వమును చేసింది, సర్వశక్తివంతమైనది అదేను అని అనుకున్నప్పుడు
ఆ సర్వమును చేయగల స్థితిలో ఉన్నటువంటిదే కారణ వస్తువై సర్వమును తయారు చేసింది కదా. ఈ తయారు చేసిన సర్వము ఏ విధంగా మిథ్య అవుతుంది? ఇదంతా మిథ్య అయినప్పుడు మిథ్యా వస్తువును తయారు చేయడానికి నిజమైన వస్తువు పూనుకుందే. అది మిథ్యా వస్తువు కాదా? అది మిథ్యా వస్తువు అయ్యుంటేనే కదా ఇది మిథ్యకి అనే అభిప్రాయం ఈయన వెలిబుస్తే ఆయన దాంట్లో ప్రచురించాడు. వాళ్ళు మిథ్య అని ఏదైతే చెప్పారో సర్వము మిథ్య అనకూడదు. అప్పుడు బ్రహ్మ సత్యమైనప్పుడు జగత్తు కూడా సత్యమే. జగత్తులో జరుగుతున్న సర్వ వ్యవహారములకు కారణమైన సంకల్పాలు కూడా సత్యమే అని చెప్పాలి కదా. చెప్పుకోండి, ఇదంతా అసత్యమైనప్పుడు కనపడుతున్నటువంటి స్థూల జగత్తుగా ఉన్నటువంటిది కార్యరూపం ధరించినటువంటి వస్తురూపకంగా ఉన్నది, కంటికి కనపడుతున్నది అంతాను అని అంటే మరి ఇదంతా పోతున్నది. ఇందులో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులుగా ఉన్నటువంటి దానితో సహా పరిణామ క్రమంలో అన్నీ పోతున్నాయి, మళ్ళీ కొత్త వస్తున్నాయి, మళ్ళీ పోతున్నాయి. మళ్ళీ దీని అంతటికీ కారణమైంది కూడా ఒక్కోసారి మొత్తంగా సృష్టి అంతా లయమైతే మొత్తమే పోతున్నాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా పద్ధతుల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, శాశ్వత బ్రహ్మం అని ఎక్కడిది అంటే ఎరుక అనేటువంటి ఎరుకే శాశ్వత బ్రహ్మము అని కొందరు చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆ పద్ధతుల్లో బోధిస్తున్నారు. ఆద్యారోప అపవాద తర్క విచారణతో వాచా జ్ఞానమును అనుసరించి బోధించును. ఆద్యారోప అపవాదములను గుర్తులుగా పెట్టి దాంతో తర్కం చేసి ఆ విచారణలతో వాచా జ్ఞానమును అనుసరించి బోధిస్తారు వాళ్ళు. ఇట్టి బోధనచే జననమరణ రహితము జరుగునో లేదో వారికి తెలియదు. అట్టి బోధ చేత జననమరణ రహితం జరుగుతుందో లేదో అనేది వారికి తెలియదు. జననమరణ రహితము అనే అంశము చెప్పకుండా వాళ్ళు తాము బ్రహ్మములో కలిసి బ్రహ్మమైతిమే అంటే బ్రహ్మమే అనేకంగా అయిందా కాదా? ఇవన్నీ ప్రతిరూపాలు ప్రతిబింబాలు అయినప్పుడు ఏకరూపంలో ఉన్న బ్రహ్మం అనేకత్వం పొందడానికి కారణమై ఉన్నది అది సృష్టి అనేది. కాబట్టి ఈ రకమైన బోధనతో ఏదైతే ఎరుక శాశ్వతంగా ఉన్నటువంటి సమిష్టి చైతన్యమే నేను, సమిష్టి చైతన్యమే బ్రహ్మము అని చెబుతున్న దాంతో మళ్ళీ ఇది కలుగుతుందా, జనన మరణం రహితమవుతుందా లేదని వారికి తెలియదు. కాబట్టి సాధికారికంగా నిర్భయముగా బోధించుతూ మోసపుచ్చుతుంటారు. దాన్నే అదే ఎవరు దానికి సంబంధించినటువంటి మూలంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక సిద్ధాంతీకరించి పోతే అనుసరిస్తున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, దాన్ని కొనసాగించే కోసం ఎప్పుడో 1000 ఏళ్ల క్రితం పుట్టినటువంటి ద్వైతం, అంతకుముందు పుట్టినటువంటి విశిష్టాద్వైతం, వాటి తర్వాత పుట్టినటువంటి అద్వైతం, ఆయా విభాగాలు కొనసాగిస్తున్నాయా లేదా? అన్నీ కొనసాగిస్తున్నాయి ప్రతి ఒక్కరు. ఈ 3 వేరు వేరే, జగత్తు వేరు, నువ్వు వేరు, బ్రహ్మం వేరు అని చెప్పినది కొనసాగుతోంది. ఇదంతా అసత్యమైనది, ఇదంతాను బ్రహ్మంతో సహా కార్యరూపం ధరించినటువంటి స్థూల జగత్తు అంతా కూడా లేదు, బ్రహ్మం మాత్రమే సత్యం అనేది కొనసాగుతుంది. ఈ తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే శివరామ దీక్షితులు లాంటి వాళ్ళు బహిరంగపరిచి జగత్తులో అందరికీ తెలియాలి అని విస్తృతపరిచింటే కొంతమందే దాంట్లోకి పోతున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏవి ఆకర్షణ విస్తీర్ణం చేయాలనేటివి లేవు. ఎవరికి కలిగిందో పూర్తిగా తాము రహితం కావాలని వాళ్ళు మాత్రమే దీంట్లోకి వచ్చారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు అదే నిర్భయంగా చెప్తున్నారు. దాన్నే బ్రహ్మము ఏదైతే గుర్తించే ఎరుకే బ్రహ్మము, అదే సమిష్టి ఎరుక, అదే ఈశ్వరుడు, అదే నువ్వు, అదే బ్రహ్మము, అదే నువ్వు. ఆ స్థితిలో ఉండి నువ్వు తాదాత్మ్యం చెందితే నువ్వే బ్రహ్మం అనేటువంటి భావనతో, జీవుడు అనే భావన లేకుండా అని భావన చెందినప్పటికీ సృష్టికి కారణమైనటువంటి సంకల్పాలు చేస్తుంది కదా. మళ్ళా అది కొంచెమైనను ఇంగితంతో యోచించారు. వీరు వికలత్వం చెంది ఉండి ఇతరుల బుద్ధిని చెడగొడతారు. వీరు వికలత్వం చెంది ఉన్నారంటే వీరు ఏదైతే దాన్ని నమ్మారో దానిలో నుంచి దాని పరిధి దాటిపోయి ఉన్నటువంటి ఇంకా ఎవరైనా చెప్పగలిగినటువంటి దాంతో విచారణ జరిపి చేసుకోరు. వాళ్ళు ఏదైతే బోధ పొందారో ఆ స్థితిలోనే ఇతరులకు ఎక్కించి వారి బుద్ధిని చెడగొడతారు తప్ప, కనుక అట్టివారిని గురువుగా నచ్చక వారితోటి సంగత్వం తెంచివేయము.
వీరి బోధలో నిర్ణయమైనటువంటి బ్రహ్మమును చూడగా అది ఎండమావులలో జలం వలె లేనిదే ఎగును. కాబట్టి ఇట్టివారితో సంగత్వం చేయకండి. వీరు ఏం చెప్తారు? వీరి బోధలో నిర్ణయమైనటువంటి బ్రహ్మాన్ని చూస్తే సమిష్టి ఎరుగ్గా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మం అది. అది ఎటువంటిదంటే ఎండమావుల్లో జలం వల్లే లేనిదే ఎగును. విచారణ చేశారంటే ఇది లేనప్పుడు ఈ సర్వము దాని చేత సృష్టించబడింది లేనప్పుడు అది కూడా లేదు. అది కూడా లేకనే తోచినటువంటి సంకల్పమే అది కూడా. దాని చేతనే ఇది కలిగింది. కలిగినటువంటి సంకల్పం మొత్తమే లేనిదిగా అవ్వాలి. మొత్తం లేనిదిగా కాకుండా ఆ స్థితిలో పొందినటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో బ్రహ్మానందం అని ఇందాక చెప్పితే బ్రహ్మానందం ఇదేను, సమిష్టి ఎరుకే బ్రహ్మానందం అని. దాంట్లో నిలబడిపోయినారంటే మళ్ళీ దానికే కారణ వస్తువు, అదే కారణ వస్తువు కాబట్టి సర్వజగత్తు అందులోనే ఉంది. కాబట్టి నిజానికి విచారించుకుంటూ పోయే వాళ్ళకైతే ఎండమావుల్లో జలం వలె ఆ బ్రహ్మం ఏదైతే కారణమైనటువంటి సృష్టికి కారణమైన బ్రహ్మం ఉందో అది లేనిదే అవుతుంది. నిజమునకు వేదాంతాతీతుడు నిత్య ప్రకాశకుడు అయినటువంటి అచల బ్రహ్మము అంతటా నిండి నిబిడీకృతమై ములువచ్చు సందులేకనుండును. నిజానికైనటువంటి వేదాంతాతీతుడు. వేదాంతము, వేదం అంటే తెలుసుకొనడం, వేదాంతం అంటే ఇంక తెలుసుకునేది ఏమీ లేకుండా పోవడం. కాబట్టి తెలుసుకునేది ఏమీ లేకుండా పోయినటువంటి వాడు అతీత స్థితికి చేరినటువంటి వాడు. తెలుసుకునేది ఇంక లేదు. ఇంకా తెలుసుకోవడము అంటే వేదం. కాబట్టి తెలుసుకోవడము అనే తెలుసుకుంటున్నటువంటి ఎవరికే రహితపరుచుకున్న వానికి తెలిసేది ఎట్లా? ఇంకా తెలిసేది తెలిసింది. ఇంకా దాన్ని రహితపరుచుకునేది తెలిసినటువంటి ఇది తెలిసిన తర్వాత తాను లేకుండా పోయిన తర్వాత తెలుసుకునేది తెలియబడేది రెండు లేవు. నిజమునకు వేదాంతాతీతుడు నిత్య ప్రకాశుడు అయినట్టే అచల బ్రహ్మం ఎప్పుడూ ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అనే మాట వాడినారు. కానీ నిజానికి ప్రకాశించేది ప్రకాశించకపోవడం అనే గుణం కూడా లేదు. అక్కడ అచలంగా ఉంది, చలించకుండా ఉంది, ఇట్టిదట్టిదని చెప్పడానికి వీలు లేకుండా ఉంది. ఖాళీ ప్రదేశం ఏ విధంగా ఏమీ లేనటువంటి ఆచ్ఛాదనతో సహా సర్వము లేనటువంటి దాంట్లో ఒట్టిది ఉత్తది ఎట్లుంటుందో అట్లుంది. కాబట్టి ఉత్త బట్టబయలు అనే పదం వాడారు. ఉత్త బట్టబయలుగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఏం లేదు. ఇంకా అచల బ్రహ్మం అంతటా నుండి నిబిడీకృతమై ములుగుచ్చు సందులేక ఉన్నది. అదే అంతటా నుండి నిబిడీకృతమై అచలం అనేదే ఉంది తప్ప ములుగుచ్చడానికి కూడా మళ్ళీ వేరే దానికి అవకాశం లేదు. ఎరుక ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ జన్మించడు. అటువంటి పరిపూర్ణుడైనటువంటి వాడు ఎరుక ప్రపంచంలోకి మళ్ళీ జన్మెత్తడు. వేదాంతాతీతుడైనాడు. వేదాంతాతీతుడు అంటే తెలుసుకుంటున్నటువంటి దానిని వేదమైతే అది అంతమైపోయిన తర్వాత దాన్ని తెలుసుకోబడిన తర్వాత మళ్ళీ తెలుసుకున్నది కూడా లేకుండా అయిన తర్వాత తెలుసుకునేదే లేకుండా అయిన తర్వాత వేదాంతాతీతుడు అయ్యాడు. అటువంటి వాడు ఎప్పుడూ ఎరుక ప్రపంచంలో మళ్ళా జన్మించడు. కనుక లక్షణయుతుడైన శిష్యుడు తన సమిష్టి చిత్తంలో జ్ఞేయముగు ఎరుక బ్రహ్మమును తొలగించి, కాబట్టి లక్షణయుతుడైనటువంటి శిష్యుడు తన సమిష్టి చిత్తంలో, సమిష్టి చిత్తం అంటే జీవుడుగా భావించినటువంటి ఈ 4 ఆ 4 8గా 8 ఒక్కటేననే దాని స్థితిలో ప్రత్యేగాత్మ పరమాత్మ స్వరూపులు రెండు ఒక్కటే అని ఆ స్థితికి చేరినటువంటి సమిష్టి చిత్తంలో జ్ఞేయముకు ఎరుక బ్రహ్మమును తొలగించి, జ్ఞేయం అంటే తెలియబడినటువంటి విషయం, ఎరుక అనేదేమో తెలుసుకుంటున్నటువంటి తెలివి అయితే ఆ తెలివి ఆ జ్ఞానం ఏ జ్ఞానాన్ని పొందిందో ఆ జ్ఞానం పొందినటువంటి జ్ఞానానికి జ్ఞేయం అని పొందు. విషయం అంటే విషయంగా ఏదైతే అనుభూతి చెందావో అనుభవించిన తర్వాత అనుభూతి చెందినటువంటిది నీలో విషయంగా మారిందంటామే. అట్లా ఏదైతే తెలుసుకున్నావో తెలుసుకున్నటువంటి దానివల్ల నీలో తెలియబడినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో ఆ తెలియబడినటువంటి ఆ ఎరుక బ్రహ్మం అనే దాన్ని తొలగించి చిత్ గగన రూపుడై తుదకు పరబయలు తాకవలను. చిత్తం అనేటువంటి దాంట్లో ఏదైతే చిత్తం అనే ఆకాశము అని చెప్పారే, చిత్తాకాశం, చిత్ గగనం అంటే చిత్తాకాశం.
ఏదైతే ఖాళీగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో కల్పన జరగడానికి కారణమైనది ఉత్పన్నమైందో అది కావడానికి అంతకుముందు గగనంగా ఉన్నటువంటి ఆకాశంగా ఉండడం అంటే శూన్యంగా ఉండడం, ఖాళీగా ఉండడం. ఆ చిత్తంలో ఏది కలగకుండా, కారణ వస్తువు ఏది ఉత్పన్నం కాకుండా ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటిది. ఆ చిత్గగన రూపుడై తుదకు పరబయలు తాకవలెను. తుదకేమిటి? ఆ చిత్గగనంలో చిత్గగన రూపుడైతే చాలు. చిత్తంలో ఏది సంకల్పించేది లేనటువంటి శూన్యస్థితి, సంకల్పం లేని శూన్యస్థితి అయినటువంటి ఆకాశం ఉందే చిత్గగన స్థితి అంటే అది. ఆ రూపుడైనాడు అనుకో, ఆ స్థితిలోకి పోయిన తర్వాత ఇక పరబయలు తాకవాలంటే తానే అయ్యాడు, తానే బయలు స్వరూపంగా అయిపోయాడు. ఇంకా బయలులో ఎట్టి కార్యాచరణ, ఎట్టి కారణ కార్యములు, ఎట్టి పరిణామ వికారములు ఎట్టివి లేవు. ఏది చెందేది లేదు, సంకల్పించేది లేదు, వికల్పించేది లేదు. కేవల బయలుగా ఉన్నటువంటి స్థితిలోకి పోవాలి. అట్లా పోతేనే పట్టు విడవక గురుమర్మమును మరువక నీ యొక్క చిత్ స్వరూపమును నిశ్చేష్టితము చేయవలను. చేయమంటే పట్టు విడవకంటే నువ్వు గురుమర్మము తెలుసుకొని గురువు చేత నీకు ఆ భావన స్వరూపం నీ భావనలో కలిగేంత వరకు ఇక మళ్ళీ ఏదో అప్పటికప్పుడు మాత్రమే అర్థమైందని మళ్ళా అనుమానం అనేది రాకూడదు, మళ్ళా భావనలోకి రాకూడదు. అది కాబట్టి అది స్థిరమైపోయే స్థితిలోకి రావాలి. అది స్థిరంగా నీ భావనలోకి చెందే వరకు పట్టు విడవకుండా, గురుమర్మమును మరువకుండా, గురుమర్మం ఏదైతే నీకు ఎరిగించినాడో 2 మంత్రాలు మరియు వాటి యొక్క దానిని నీ అంతరములో నువ్వు భావన చెందేది. గురుమర్మం ఏమిటంటే నీ అంతరంలో నువ్వు ఆ స్వరూపాన్ని భావించేది. నీ యొక్క చిత్ స్వరూపము నిశ్చేష్టితము చేయము. చిత్ స్వరూపం అంటే, చిత్తం అంటే ఏదైతే కలిగిస్తుందో, నీలో కల్పనలు కలిగిస్తున్నటువంటి, సంకల్పాలు కలిగిస్తున్నటువంటి స్వరూపం ఏముందో అది నిశ్చేష్టితం అయిపోవాలంటే అది మళ్ళీ కల్పనలు చేయడానికి కానీ, సంకల్పించడానికి కానీ, దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ కార్యరూపం ధరించే చేష్టలు ఉద్భవించడానికి కారణం రారాదు. నిశ్చేష్టితం అంటే ఏ రకమైన చేష్టలు లేనటువంటి స్థితి. దానిగా చేయాలి అంటే దానికి ఆ చిత్స్వరూపంగా ఉన్న దాంట్లో ఏవైతే వస్తున్నాయో అవి రాకూడదు. ఏ కారణంగా ఉండి దేనిలను సంకల్పించి దాని రూపంలోకి నువ్వు మళ్ళీ తాదాత్మ్యం చెందుతున్నావో అది రాకుండా ఉండాలి అంటే దాని నిండా ఏముండాలి? ఆ సంకల్పం కలిగించుతున్నటువంటి ఆ చిత్తాకాశం అనేటువంటి దాని నిండా ఏముండాలంటే ఆ గురువు చెప్పినటువంటి గురుమర్మము, ఆ గురుమర్మం యొక్క అంతరార్థం ఏదైతే నువ్వు భావన చెందావో అది నిండి ఉండాలి. అదే గుర్తు రావాలి. బాహ్య జగత్తులో వ్యవహారంతో సహా సర్వము గుర్తెరిగే విషయాలు నీలో తోచినప్పుడల్లా అదే రావాలి, ఎరుక తోచినప్పుడల్లా అదే రావాలి భావనలే. అది ఉంటే అది నిశ్చేష్టితం చేస్తుంది. అదే నిరంతరము ఉంటే, అది తప్ప మరొకటి లేకుండా. అయినను పరబయలు దర్శనం చే నిర్ణయమైన లేనెరుకతోనే ఎరుకను తెంచివేయము. పరబయలు దేనితో తెలుసుకున్నావు? దేనివల్ల దాన్ని ఊహలో భావించినావు? పరబయలు అనేది ఈ విధంగా ఉంది. ఆకాశం అనే బయలేమో అనేక వస్తు జగత్తుతో సహా కార్యరూపం ధరించినటువంటి అనేక గోళకాలతో సహా ప్రపంచాన్ని అంతా తనలో ఇముడ్చుకొని ఉంది. ఆవరణ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆకాశంగా ఉన్నటువంటిది. పరబయలుగా ఉన్నటువంటిదేమో ఆ ఆవరణం లేనటువంటి, ఆవరణ రహితమైనటువంటి పరబయలుగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఏమీ లేదు, ఏమి ఇది అది అని చెప్పడానికి వీలు లేని స్థితిలో ఉంది. దాన్ని దేనితో దర్శించావు? ఏ దానితో నిర్ణయమైంది అదంటే లేనెరుకతోనే విచారణ అంతా చేసి లేనెరుకతోనే దాన్ని నిర్ణయించావు, లేనెరుకతోనే దాన్ని దర్శించావు గురుకృప చేత. ఆ లేనెరుకతో దర్శించినటువంటి ఎరుకను తెంచివేయము. తెలుసుకున్నటువంటి తర్వాత, తెలుసుకొని నీ ఊహలో దానికి అది అందిన తర్వాత, గురుమర్మం అనేది అందిన తర్వాత ఏ బయలుగా ఉన్న స్వరూపం ఉందో అది ఊహ చేత నువ్వు నీలే గుర్తెరిగి, నేను ఈ జగత్తు నాలో పుడుతున్నటువంటి కారణ వస్తువుగా ఉన్నటువంటి చైతన్యంతో సహా సర్వము లేకుండా పోతే, నేను ఈ జగత్తు కూడా లేకుండా పోతే ఏ శూన్యమైతే ఉందో ఆ శూన్య స్థితి నాలో గాఢ నిద్రావస్థలో, మూర్ఛ స్థితిలో
సమాజ స్థితిలో, మరణ స్థితిలో, ఎప్పుడు ఉత్పన్నం కానటువంటి స్థితుల్లో ఎట్లున్నాయో, ఉత్పన్నమైనప్పుడు ఏ ఎరుక అనేది గుర్తుపడి మళ్ళీ దాంతో సర్వము తెలియబడుతుందో, సర్వము తెలిసేటువంటి ఎరుకగా మారిందో, ఆ స్థితి లేకుండా ఆ ఊహాత్మక స్థితిలో ఏదైతే నువ్వు గురువు చేత గుర్తెరిగావో అది లేనిది, లేనెరుకతోనే ఎరిగావు. లేనెరుకను కూడా ఏ లేనెరుకతో ఎరిగావో దాన్ని కూడా తెంచివేయము, దాన్ని కూడా తెంచేయి. ఏ లేనెరుకతో ఎరిగావో దాన్ని. ఎందుకనగా బ్రహ్మము కనబడినది ఎండమావులలోని జలభ్రాంతి వలె లేని బ్రహ్మమే. ఆ బ్రహ్మముగా కనబడుతున్నటువంటి బ్రహ్మముగా ఎరగబడినాను నేను, బ్రహ్మమును నేనే బ్రహ్మమునైనటువంటి చైతన్యాన్ని, ఏ చైతన్యం అయితే నాకు అంతటినీ తెలియజేస్తుందో, ఈ మాట్లాడడానికి కారణమైందో, చెప్పడానికి కారణమైందో, చూడడానికి కారణమైందో, భావన చెందడానికి కారణమైందో, దీనంతటినీ విచారించి నిర్ణయించిందో, అది కనబడినది ఏమిట్లోనూ ఎండమావుల వలె లోని భ్రాంతి వలె లేని బ్రహ్మమే. లేని బ్రహ్మం ఉన్నట్టుగా మాయ చేత తోపింపబడిన దాని చేత నేను దీన్నంతటినీ కల్పించుకొని నేను, నీవు, జగత్తు, కనబడేటువంటి స్థూల జగత్తుగా ఉన్నటువంటిదంతా అంతకుముందు సూక్ష్మ స్థితిలో ఉండి వ్యక్తమైంది. కాబట్టి అనగా ఎరుక బ్రహ్మం భ్రాంతి రూపమే సోమ. ఎరుక బ్రహ్మంగా ఉన్నటువంటిది దాని చేత కల్పింపబడినటువంటి, మోహింపబడినటువంటి, దాని చేత సంకల్పించబడినటువంటి, అది కార్యరూపం ధరించబడినటువంటి స్థూల స్థితిలోకి వ్యక్తమైనటువంటి సర్వము కూడా భ్రాంతి రూపమే. ఇప్పుడు స్థూలంగా ఉండి నేను ఏ భూమి మీద అయితే ఉన్నాను, భూమి మీద ఉన్నాను, విహరిస్తున్నా, వ్యవహరిస్తున్నా, సర్వము నిర్ణయిస్తున్నా, అంతా చేస్తున్నా, అంతటికీ కారణమైంది కూడా అదే. అది లేకుండా అది భ్రాంతి. ఆ జగత్తు ఉన్నదనే భ్రాంతి, నేనున్నాననే భ్రాంతి, ఈ సృష్టి జరిగిందనే భ్రాంతి, ఇవన్నీ వ్యక్తమైన తర్వాత ఏదైతే ఎరిగించిందో నీకు, దేనివల్ల అయితే నువ్వు ఎరిగావో అదే లేనిది అని తెలిసిన తర్వాత ఆ ఎరిగించినది ఏంది, ఆ ఎరగబడుతున్నది ఏంది, జగత్తు ఉన్నదని చూసింది ఏంది, చెప్పింది ఏంది, విచారించింది ఏంది, అదంతా ఎరుకే కదా. అది లేదు, అది లేకుండా, అదే లేకుండా పోయినప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో అదే ఉన్నది. కాబట్టి నిర్ణయించే కానీ, చెప్పడానికి కానీ, చూపడానికి కానీ, వివరించడానికి కానీ, విచారించే కూడా నువ్వు లేవు. గురుమనవం చేత అది ఎరగబడిన తర్వాత దాంట్లో లీనమైనటువంటి స్థితిలో నువ్వే లేకుండా పోయినావు. నువ్వు లేకుండా పోవడానికి ఏ లేనెరుకతో తెలుసుకున్నావో దాన్ని తెంచేసినావు. మళ్ళీ లేనెరుక అనే భావన కలిగినప్పటికీ ఎప్పుడు ఏ వాక్యం గుర్తుండాలి? మళ్ళీ గురువాక్యం చేత నీ ఊహలో ఏది తెలుసుకున్నావో అది ఒకసారి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ స్థితిలో మళ్ళీ వ్యవహారాత్మకమైనవి నీ ముందు కనపడినప్పటికీ, ప్రేరణ చేసినప్పటికీ, భావనలో నీకేముండాలంటే ఈ వ్యవహారాత్మకంగా నాకు ప్రేరణ కలిగిస్తున్నదంతా మూలం లేని గుర్తెరిగే ఎరుక చేత నేను ఆ ప్రేరణ కలిగిస్తుంది కాబట్టి ఇది నిజానికి లేనిది కాబట్టి కళలో జరుగుతున్నటువంటి కళగా భావించి నువ్వు మళ్ళీ దాంట్లో తాదాత్మ్యం చెందవు. అది అప్పుడు మొత్తం లేకుండా అయినటువంటి ఎరుక బ్రహ్మం లేకుండా అయిపోతేనే జననమరణ రహితమైనటువంటి శాశ్వత బ్రహ్మము ఎప్పటికీ అప్పటికీ ఉంటుంది, మళ్ళీ తిరిగి రానటువంటిది అని చెప్పారు. ఇంకా ఇది చెప్పినండి, మళ్ళీ రేపు దీని తాత్పర్యం, ఎందుకంటే 2 నిమిషాలు ఉంది కాబట్టి ఈ కందార్థం చదివిందంటే దాని వివరణ రేపే చదువుకోవచ్చులేనా, వీటికే నిలబెట్టి ఏముంది. రేపు చదువుకోవచ్చులే, ఏం చెప్పు చదవాలి ఇది. ఇప్పుడు చదవని అర్థమవుతుందా? చదవనిలేమి అట్లనా? చదివినని తాత్పర్యం రేపు చెప్పుకుందాం అంతే. రేపు చదువుతాడులే, మళ్ళీ ఏం చదవకూడదు. ఎంతసేపు 2 నిమిషాలు చదువుబావా. సరే సరే, జై గురు. ఏ విద్యలెన్ని నేర్చిన నీ వేదాంతాంత మూల మెరుగకయున్నన్ కైవల్యమంద నేరడు జీవునకిద చిత్వరంబు జందగనగురా నిత్యానందమందును వినరా
సందేహముల నెల్ల సాధించి భేదించి పొందు పడగా తత్వ పూరిత హృదయుడై ఎందు నిందును చూడకను మరి అవగతుండయుండు నెమ్మది నందిపు సుడ్కిని చూపు జదరక సందితంబగు తన్మయంబును చెందగా నగురా నిత్యానందమందును వినరా. జై గురు. జై జై మంగళం చెప్పండి అప్పుడు. జై సద్గురు బ్రహ్మ మహారాజుకు జై. మంగళము సద్గురు వరేణ్య, మంగళము అచలార్య మహితాతీత, మంగళము పూర్ణచంద్ర, మంగళము మద్గురు వరేణ్య, మంగళమయ్యా. ఈ ఎరుక నీకంకితమయ్యా, మంగళమిదే గునుమా మద్గురు దేవానా, అంగలింగములను భంగము చేసిన సంగరహిత కేవలాత్మ పొంగుచును మీ పాద పద్మం చెంగిటను నే చేరి ఎరుక భ్రాంతిని రహిత చేస్తిరి మంగళమయ్యా. ఈ ఎరుక నీకంకితమయ్యా. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని సర్వలోక శరణ్యాయ సాధు రూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయ్యార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వేదాంతానంద వెంకట రమణార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ జ్ఞానాజ్ఞానతీత అశ్వత్థార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విరహితానంద వెంకటదాసార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై. గురు పరంపరముకు జై. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవా.